जी साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी जगो जगो अटल गुरता गति ते शुभायमान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत बाणी गुरु शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के अपार कृपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरु जी की मेहर का सदका गुरुद्वारा गुरशब्द प्रकाश नगर कंग साबू विखे आप सब भाई भाई गुरु की हाजिर हजूरी विच संगत रूप के जुड़ बैठे हाँ। अज का जो विशेष गुरमत का समागम गुरु की हजूरी दे विच सजिया है। आप सब जी को पता है कि शहीदों के सरताज गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी की पंजवीं जोत धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का शहीदी दिहाड़ा है। और समੁੱਚੇ संसार भर में जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां वसदियां हन बड़े प्यार के नाल अपने प्यारे सतगुरु जी की याद विच गुरु दी संगतां जगह जगह के उत्ते जुड़ के आपो अपने तरीकों के सहित सतगुरां दा ये महान शहीदी पुरब मनाउंदियां हन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए जिवें आप जी ने गुरबाणी के अखंड जाप प्रबंध किया गुरु के ग्रंथी सिंघां ने बड़े प्यार के नाल गुरु की बाणी को पढ़ सुन के भोग पाए हैं। वडभागी रूहां ने जिन्ना जिन्ना समा बनया गुरु चरणों में जुड़ के लाहा लिया है। उपरंत कुछ समा सतगुरु जी के जीवन सतगुरु जी की शहादत के कारणों बारे जानने के लिए कथा में जुड़न का मौका मिला है। आओ बड़े प्यार के नाल गुरु चरणों के विच एकाग्रता के सहित जुड़ के कुछ समय के लिए समय और श्वासां नूं सफला करिए। बाणियां कहानियां पुत करेम के महावाक के मुताबक अपने वड्डियां वडेरियां अपने पुरखियां अपने गुरु साहिबानां के जीवन इतिहास के उत्ते एक पंछी झात पाइए ताकि सानू माण हो सके असीं गर्व कर सकीए इस गल दा कि असीं इन्हां शहीदां दे वारस हां। साडे पुरखियां ने साडे गुरु साहिबान ने साडे वास्ते कैसियां कैसियां कुर्बानियां कीतियां की जबरत उन्होंने जलने पे किन्ने कष्ट किन्ने दुख उन्होंने सहारने पे अपने तन के उत्ते। सो आओ बड़े प्यार के नाल गुरु चरणों के जुड़िए मन विरतियां की एकाग्रता के लिए एक बारी समूह संगतां बड़े प्यार के नाल सतगुरां दी बख्शी हुई गुरफतेह की सांझ करो। जिन्ने भाई भाई गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो या जितों तक स्पीकर की आवाज़ जाती है बड़े आदर सत्कार से दोवें हाथ जोड़ के शीश झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां की बाबत वख-वख विद्वानां ने आपो अपनियां किताबां दे विच इतिहासिक लिखतां दे विच अपने लेखां विच कवितावां दे विच आपो अपनी भावना मुताबिक जिक्र किया है। पर जेकर प्रमाणिक बाणी की गल करिए प्रमाणिक स्रोत की गल करिए जिहड़ा सर्व प्रमाणित है और जिस स्रोत को धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप अपने हत्थी संपादन करवाया पोथी परमेश्वर का थान कह के निवाजिया आदि वेद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी जिस विच भट्टा ने सतगुरु जी की महिमा की बाबत लिखा है तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाड़िया। दुनिया के लोग बहुत
ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਮਰਥ ਮਰੀ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਆਪ ਜਪੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪ ਜਪੈ ਅਗਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੀਸ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਚਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕਦੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੂ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਲਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤ ਕਹਾ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ।
ਉਹ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਲੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਲੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀ ਰਚਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਲੋਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਹਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈਏ ਵੇਖ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਦਲ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਚਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਮਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਬੀਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਲਿਪਣੀ ਹੈ, ਕੋਠਾ ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾ ਲਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਲੋਈ ਸੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੁੱਪ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ 7 ਵਚਨ, ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਡਰਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਿਆ ਨਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਔਖਿਆ ਸੌਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਲੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਰਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਪੁੱਤ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਸਗਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁੰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਲਿਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਨਾ ਚੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਆ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਛਡਾਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ, ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਔਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਨਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 11.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਧਰ 11.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਨਾਨਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਬੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ, ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਧੀਓਂ ਉਠਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਰੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਭਾਰੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਤਰਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਪੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੋਹਿਤ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰਾਖਨ ਹੀ ਰਾਖਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਓ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਡ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਵਾਇਆ। 11.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ, 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਏ ਸਿਹਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਤ ਵਚਨ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਅਵਧੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਸਾਹੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਣਾ, ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਨ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਖੈਰੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਸ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ 3 ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਦੇ ਨਾਮ ਹੀ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੈ, 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ। ਮਹਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ, 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਸਨ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।
ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਪੇਟ ਦਾ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਕਬਰ, ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਲੀਮ। ਬੜਾ ਤੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਲੀਮ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਦੇ ਕੇ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਦੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੇਮ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਤੱਸਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੇਸ ਉਵੇਂ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਬ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਕਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 200 ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਦੂਜਾ ਲਾਹੌਰ, ਤੀਜਾ ਤਲਾਲਾਉਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਗਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੋ ਇਹ ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹਸਨ ਅਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਥੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾੜਵੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੇਹਰ ਅਤੇ ਕਦੇਰ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 14,000 ਘੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਗਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੱਠਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਨਾ ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਭੱਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਛਾਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੁਰਭੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਨਾ ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਬੂਆ ਨਾਪਾਕ। ਸੁਲਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਕੋ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਏ, ਵਕੀਲ ਭੇਜੀਏ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜੂਝ ਲੈਂਦੇ, ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
महाराज सच्चे पातशाह करना की चाहिए। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कहते मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया, मैं तो वो रब दे उत्ते छड्ड दिता, उन्हें आपे सब कुछ कर लेना। कहन लगे गुरु के सिखो वो सुरही खां चढ़ के तो आया पर इत्थे अमृतसर साहब तक पहुंच नहीं सके। ते सतगुर सच्चे पातशाह जी के वो वाक सच होए, रास्ते दे विच ही नापाक हो के मरिया। इधर गुरमुख प्यारिओ एक तो कारण बनया बाबा बिरथी चंद जी का विरोध, जी घरेलू लड़ाई कह लो, निजी लड़ाई कह लो, क्योंकि आम भरावां दे विच लड़ाई हो जानी जमीन जायदाद पिछे, संपत्ति पिछे, ये आम ही संसार दे विच वरतियां होईयां गल्लां। ते एक दा असर सूर सरकारी दरबारे होना, उन्हें किसी नूं चढ़ा के ले आउणा, सो ये भी एक कारण तो बनया पर ये कोई बहुता वड्डा कारण नहीं सी। दूजा कारण की बनया कि चंदू जिहड़ा दिल्ली विखे उस वेले सी, उहदी लड़की विआहण जोग सी जिहदा नाम इतिहास विच सदा कौर आया। ते ये चंदू की लड़की का रिश्ता करने वास्ते चंदू ने जिहड़ा बादशाह का वजीर सी, इन्हें अपने बहुत सारे जिहड़े ब्राह्मण अते नाई पुरातन समय में वही रिश्ते करते हुए सन पक्के, वो भेजे कहते जाओ कोई योग लड़का वेख के चंगा घर-बार वेख के ते मेरी लड़की का रिश्ता करके आओ। ये लभदे लभाउंदे लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंच के जो इन्होंने गुरु घर की महिमा सुनी तो अमृतसर साहब आ गए। अमृतसर साहब आए, गुरु घर की महिमा वेख के चंदू की लड़की का रिश्ता उत्थे पक्का करके चले गए। कहते जी ठीक है, इतने असीं शगन पा जावांगे, सानू ठीक लगता, असीं जाके सुनेहा दे दिंदे हैं। बड़ियां खुशियां होईयां। साहिबजादा हरगोबिंद साहब का विआह होण लग्या, शगन पैण लग्या। इधर जदों ये रिश्ता करके पहुंचते हैं ना चंदू के कोल, जदों चंदू नूं दसदे आ भी इस तरह गुरु नानक की गद्दी के उत्ते विराजमान ने गुरु अर्जन देव महाराज, उन्हां दे घर दे विच उन्हां दे साहिबजादे ने तुहाडी लड़की दा धी दा रिश्ता कर आए हैं। तो उस वेले ये जाति के हंकार विच अपने अहुदे के हंकार दे विच कहंदा ओहो ब्राह्मणों तुसीं तां बहुत माड़ा कर आए, तुसीं तां चुबारे दी इट मोरी नूं लाउण वाला काम कर आए। ढाई घरां खत्तरिया गोत दा ये ब्राह्मण सी जिहड़ा कि उत्तम मन्निया जांदा है, ब्राह्मणां दे विचों ढाई घरे खत्तरिया ने। सो कहंदा तुसीं तां बहुत माड़ा काम कर रहे हो, ना फकीरां नूं ना साधां नूं मेरी लड़की दा रिश्ता कर आए। मैं किथे बादशाह का दीवान कि वो किथे फकीर लोग, फिर कहना चलो कोई गल नहीं, पूजा प्रतिष्ठा तो उन्होंने भी बहुत है, मेरी लड़की घट्टो घट्ट सिखा की माता तक कहावेगी ना। इधर जो कुछ सिखा ने यह गल सुनी तो उन्होंने चिट्ठी लिख के सतगुर सच्चे पातशाह जी के कोल सारी गल प्रगट कर दी ते नाल वचन किया। कहते महाराज सच्चे पातशाह संगत की बेनती है कि इन्हें गुरु घर के नरादर वाले वचन चंदू ने किए हैं कि लड़की का रिश्ता प्रवान ना किया जाता। जो सतगुरु को चिट्ठी आई फिर बाद में जो पक्का शगन पाने वास्ते आते हैं तो सतगुर सच्चे पातशाह जी मना कर देते हैं, भाई गुरु की संगत को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। जो गुरु की संगत ने रिश्ता ना मंजूर किया, ये वापस चले गए। चंदू बड़ा अगबकूला होया, वो तो पहले ही बड़ा हंकारी सी, पर जो वेख्या मेरी लड़की का रिश्ता ठुकरा दिता तो फिर मौके की भाल करन लग गया कि कोई सही मौका आवे तो गुरु तो मैं बदला लवां। इधर सतगुरु साहब जी ने साहिबजादे का रिश्ता और जगह करके उन्होंने शादी ब्याह भी कर दिता। ते गुरमुख प्यारे दो कारण तो बने, एक तो बिरथी चंद जी का विरोध गुरता गद्दी नूं लैके, जमीन जायदाद नूं लैके, दूजा सुलही खान का विरोध कि मेरे भतीजे की मौत उन्होंने वाल जांदियां भी हुई है, और तीजा चंदू का विरोध, ते चौथा जिहड़ा कारण सी उन्हां वेलियां दे विच जिहड़े कि मुसलमानां दा एक मत सी बहुत ज़्यादा, जिहड़ियां कबरां की पूजा करवाउण वाले सची सरवरी, इन्हां दा बड़ा जोर सी उन्हां समयां दे विच। लाला वाला पीर जी नूं कहंदे। सो इन्हां दा जिहड़ा एक मुखिया सी शेख अहमद सरहंदी या सरहदी दोवें नाम करके आउंदा है, बड़ा वो मन्निया परमन्निया इन्हां दा पीर सी। ते आम लोगों में जिथे की पूजा प्रतिष्ठा बहुत सी, बड़े लोग इहदे चेले बने हुए सी, उत्थे राज दरबार में भी, शाही दरबार में भी इहदा बड़ा असर रसूल सी।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਣੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਲੀਮ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੀ, ਆਪੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਣਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਵਾਣਾ ਨਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਸਲੀਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਕਦਾ ਸੂਈਏ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਬਰੀਏ ਜਾ ਕੇ CID ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਕਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖੁਸਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰੋ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਬਗਾਵਤੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਔਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਉਹ ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀ ਗਿਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਝੱਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਮਜਾਦ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਨੇਕਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। 37 ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨਾ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਬਾਕੀ 37 ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਚੱਦੂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਕੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ। 5 ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਿੰਧ ਵੱਲ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਥੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤਰਸਣਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਨ ਸਗਲੀ ਚਿੱਤ ਮਟਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਨੀਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਹੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤਿਹਾਇਆਂ 1 ਦਿਨ 1 ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਿਆ। ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚੇਤਾ,
ਬਾਹਰੋਂ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੰਡੇ ਰਹੇ। ਸੁਲਭੀ ਨੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੰਡੇ ਰਹੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੇ ਰਹੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੰਡੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਪਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਠੰਡਕ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਚੰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ, ਕਹਾਉ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਗਰਮ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਗਰਮ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਗਰਮ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗਰਮ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਗਰਮ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਆਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਰੇਤ ਗਰਮ ਕਰਵਾਈ, ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਇਆ। ਛਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਹ ਤਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐ ਲੋਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੋਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੇਠਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬਲਦਾ ਰੇਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਖਿੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਾਪਕਾਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਹੰਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਏ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਸੀਸ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋੜਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਪਰ ਸੰਯੋਗ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬਸ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਰਬਤ ਛਕ ਲਓ, ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਵਸ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਿੱਤਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਗ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅਮਰ ਤੈਸੀ ਇਸ ਕਾਟੀ, ਉਹੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪੀਰ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ, 84 ਸਿੱਧ, 9 ਜਤੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਆਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੱਗ ਵਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਜੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਅਦਬ ਯਾਰ ਦਾ, ਹੋ ਵਿਅਕਲ ਰੋਪਿਆ ਚੀਖੇ ਤੇ ਧਾਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੀਰ ਮੀਆਂ पीर जी छोटो प्रीति चाम से क्या हुआ तन तप रहा मन शीतल है हर नाम से। की होया मेरे तन नूं तपाया जा रहा, मन तो शीतल है, मन मेरा ठंडा, इस करके तुसी भी ठंड दे विच आओ। पीर जी सतगुरु जी का ये वाक सुन के वापस चला गया। उस तो बाद रावी दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह ठंडे जल दे विच शरीर छड्डदे आ। सतगुरु जी का वो शहादत का दिहाड़ा आपां सारे मना रहे हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने देखो शहादत कितना कारणा करके दिती, गुरबाणी में रला नहीं पैदा होने दिता, किसी अणअधिकारी नूं गुरता गद्दी दे उत्ते नहीं बैठण दिता, और किसी बेइंसाफी दे नाल बेइंसाफी नहीं होण दित्ती, और हुकूमत दे डर दे थले आके गुरु घर का 1 रुपया भी देना नहीं मनिया, ते संगत के वचन को वड्डा करके मनिया। संगत ने मना कर दिता चतु की लड़की का रिश्ता नहीं लेना, ते सतगुरां ने ना कर दी। सो ये जिहड़े कारण सन सारे
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਢਾਡੀ 12 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਧੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਗ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਬਖਸ਼ਣ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਅਰਥ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। 7:30 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕੁਟੀਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਹੇ ਲਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਕਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀਓ, हम मात पिता हम वारिक